बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और आपका होस्ट अमीन राजा और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल लाइव लाहौरिया टीवी। लाइव लाहौरिया टीवी में आज जनाब जो प्रोग्राम मैं आपके लिए लेके आया हूँ वो बड़ा ख़ास है, क्योंकि आज की जो हमारी मेहमान हैं वो कुछ सेलिब्रिटी तो नहीं है, लेकिन वो एक अहम जुज़ है हमारे माशरे का, यानी कि एक उम्र सीधा एक बुज़ुर्ग औरत हैं जिनका आज हमारे स्टूडियो में बुलाने का मकसद ये था कि उनसे पूछा जाए कि लॉकडाउन के दिनों में उनके हालात कैसे चले। उनको किसी ने आके पूछा, उनको किसी ने राशन दिया या उन्होंने बहुत सारा राशन इकट्ठा किया और दुकानों पर भी बेचा, ये भी सिलसिला चलता रहा है। तो उनसे पूछेंगे कि उनका कैसे मामला चले। तो इस वक्त हमारे साथ जो खाला जी मौजूद हैं, उनका नाम है खाला कुरशैद उनका नाम है। तो सबसे पहले हम उनको अपने प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम खाला जी। वालेकुम सलाम पुत। हाँ, और खाला जी कैसी तबीयत है थोड़ी, हाल चाल कैसे ने? बस इदा ही आ पुत, गुजारा जो हो रहा। तबीयत तेन मैं की दसा, दिल घूम मूँह करता रहा हर वेले, घबरा जहा घरबा जहा पैंदा रहा हर वेले। तो बस एवं तबीयत हम दगड़ मगड़ जी रही है। ये दगड़ मगड़ केड़ी बीमारी है जी खाला जी? पुत तू काम की गल कर मेरा पुत, जो काम वास्ते मैंने बुलाया। तू कि डॉक्टर वा, शक्लों तो तू भी इदा ही लगना जिवें कोई ना भांडिया की दुकान का मालक होंदा। तेनों खरे किन्ने एंकर ला के इत्थे बिठा छड्या? माँ जी, मैं तुहानू इत्थे अपनी कोई बेइज्जती करने वास्ते नहीं बुलाया, मैं तुहाडे फायदे की गल करने वास्ते तुहानू इत्थे बुलाया। मेरा फायदा पुत तू कि मैनू मझ लै देनी है, की कर सकां तू मेरा फायदा भला? माँ जी, मैं तुहाडी आवाज़ उन्हां लोकां तक पहुँचावांगा जिहड़े तुहाडे मसैल हल करनगे, जिहड़े तुहाडे वास्ते वसैल पता करनगे, तुहाडीआं परेशानियां दा मदावा करनगे। ना पुत एवें गल्लां ही हुंदियां, कौन किसी दे काम हुंदा ही? किहड़े जमाने दी किदां दीयां गल्लां तूं करना पुत? हुण कौन काम आउंदा? ये सारे अंतरे अपने ढिड्डां ते हत्थ मारदे, सारे अपने ढिड्डां ते ही आउंदे ने। वोटां लैण तो बाद कदी उन्होंने अपनी शक्ल भी नहीं विखाई। कोई किसी का काम नहीं होंदा पुत, मैं तू भी किसी दी गल्लां च नावी, अपने काम वाल ध्यान कर मेरा पुत, कोई किसी का काम नहीं होंदा। ते फिर की ख्याल, मैं प्रोग्राम बंद कर दियां फिर इत्थे? नहीं पुत, तू जो काम मैनू बुलाया वा ना, तू पुछ जो की पुछना चाहुंदा तू बुला, पुछ जो पुछना ना पुछ तू मेरा पुत। अच्छा खाला जी, तुसीं जरा मैनूं दसो कि किन्ने बच्चे ने तुहाडे? पुत बच्चों की मैं तेन की दसा भी, सानू ना असियां पिंडां दे रहने वाले लोग हाँ, देसी लोग होने असीं। सानू ना आ गल नहीं जरा भी चंगी लगती है जी ना, टीवियां ते नहीं दसदे बच्चे दो ही अच्छे, सानू ये गल जरा नहीं पसंद आउंदी। पुत चाचा तेरा ना, चाचा तफैल तेरा बिजती अल्लाह ने जनता च घर दवे, वो कम से कम घट ही करता सीगा, बहुता घर ही रहिंदा हुंदा सी। ते इसलिए अल्लाह ने ना सानू 13 भैन भरा दिते आ। तेरे 13 बच्चे वा मेरे 13। खाला जी 13 बच्चे ने तुहाडे? खुदा दा नां जे। अच्छा जे मतलब जे चाचे होरी फौत ना होंदे ते फिर ये किन्ने हो जाने सन? पुत फिर 20 भी हो सकते सन, 20 22 भी हो सकते सन। बस पुत मेरे मुकदरे च तेरे चाचे का इन्ना ही प्यार लिखिया सीगा पुत, 13 बाल ही होए। यानी कि तुसीं हाले, यानी कि चाचे होरां दे प्यार तो हाल तक तुसीं मुतमिन नहीं जे, तुसीं सैटिस्फाइड नहीं जो है चाचे दे प्यार मोहब्बत? मैं पुत तेन मैं की दसा, तेन मैं की दसा पुत, मेरी तो अद्धी जवानी ओदियां यादां जी लग गई वे मेरे पुत्ता। खरे कदियां खालियां से अंतरे नूं छड्ड गया, मैनूं भरी जवानी जी बेवा कर गया मैनूं भी। बस करो खाला जी, और रोवो ना स्टूडियो च, इत्थे रौला ना पाओ, इत्थे रोना अलाउ नहीं है, तुसीं तो वैन शुरू कर देना। मैं पुत किवें चुप कर जा, किवें चुप कर जा, तेरे चाचे दे सुख नहीं भुलदे मैनूं पुत, मैं किवें चुप कर जा पुत? यानी कि साबित होंदा कि तुहानूं बड़ा प्यार सी चाचे दे नाल, तुहानूं बहुत प्यार सी। हाँ पुत, प्यार हैगा सी ते रोनी पई आ ना, उंज आउंदे किसी दी याद चथरों, बहुत प्यार सी मैनूं। जिवें लैला नूं मजनू नाल प्यार सीगा ना, जिवें हीर नूं रांझे नाल सी, इंज प्यार करनी सी मैं तेरे चाचे तफैल नूं। ते ओ चाचे होरी भी तुहानूं इन्ना ही प्यार करदे जिन्ना तुसीं उहदे नाल प्यार करदे सी? हाय पुत मैं तेनों की दसा,
ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਬਿਸ਼ਤੀ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਉਹਨੇ ਭੰਗ ਪੀ ਕੇ ਘਰੇ ਆ ਜਾਣਾ ਤੇ ਔਂਤਰੇ ਨੇ 20 ਰੋਟੀਆਂ ਖਾ ਜਾਣੀਆਂ ਭੰਗ ਪੀ ਕੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਟਾ ਲਕਾਉਂਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਂ। ਉਹ ਤਮਾਸ਼ੇ ਲਾਉਣੇ ਉਹਨੇ, ਉਹ ਤਮਾਸ਼ੇ ਲਾਉਣੇ ਉਹਨੇ। ਨੱਚੀ ਜਾਣਾ, ਭੰਗ ਪੀ ਕੇ ਨੱਚੀ ਜਾਣਾ। ਢੋਲ ਵੱਜਦਾ ਵੀ ਨਾ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਜਿਵੇਂ ਢੋਲ ਵੱਜਦਾ ਪਿਆ। ਇੱਦਾਂ ਨੱਚਦਾ ਸੀ। ਹਾਏ ਗਰਕੜੇ ਨੂੰ ਖਰੇ ਕਾਦੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਭੰਗ ਵੀ ਪੀਂਦੇ ਸੀ ਚਾਚੀ ਹੋਰੀ? ਹਾਂ ਪੁੱਤ, ਹਫਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਭੰਗ ਪੀ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਨਾ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਕਰਵਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਭੰਗ ਪੀ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਠੰਡ ਪੈ ਗਈ ਆ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਚੀ ਹੋਰੀ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਹਾਂ ਪੁੱਤ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇਰੇ ਚਾਚੇ ਨੇ ਭੰਗ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਘਰੇ ਆਇਆ। ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਆ 12ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੱਭਾ, ਇਹ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਮੱਝ ਦੀ ਪੂਛ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਗੁਰਸ਼ੈਦ ਤੇਰੇ ਵਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਉਨੇ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਆ ਜਿੰਨੇ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਲੱਭ ਕਰਦਾ ਤੇਰਾ ਚਾਚਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਚੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ, ਇਹ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹ ਅਰੇਂਜ ਮੈਰਿਜ ਸੀ? ਨਾ ਪੁੱਤ, ਉਦੋਂ ਕਦੋਂ ਲਵ ਮੈਰਿਜਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ? ਉਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਪਤਾ ਸੀ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਕੀ ਹੁੰਦੀ? ਉਦੋਂ ਤੇ ਪੁੱਤ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਲਵ ਮੈਰਿਜ, ਲਵ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਮੈਰਿਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਲੱਭ ਕੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੱਭ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵਿਆਹ ਕਰੀਦਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡੇ ਆਪੇ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਲੱਭੀ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਟੀਵੀਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਲੱਭੀ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਡੇ ਦੌਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸੀ ਚੰਗਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੱਭਣਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤਾਂ ਪੁੱਤ ਧਰੋ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਨਾ ਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵਾ ਤਫੈਲ, ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਰੈਸ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਮੀਰ ਵਾਲੇ ਮਾਂ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਾ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਕੱਲ੍ਹ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿਛੋਕੜ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੱਲ੍ਹ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਰਸਮੋ ਰਿਵਾਜ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਰਸਮੋ ਰਿਵਾਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਫਰਕ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ 'ਚ? ਪੁੱਤ ਉਹ ਦੌਰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਲੰਘ ਗਿਆ ਵਾ ਨਾ ਦੌਰ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਰੈਡੀਮੇਡ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। 10 ਵਜੇ ਸ਼ਾਦੀ ਹਾਲ ਦੀਆਂ ਬੱਤੀਆਂ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਉਦੋਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਾਗਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਬਿਸਤਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ, ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਨਾਂ ਲਿਖਣੇ, ਚੌਧਰੀ ਗਫੂਰ ਟਵਾਣਾ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਣਾ, ਮੰਜੀਆਂ 'ਤੇ ਨਾਂ ਲਿਖਣੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਘਰ 'ਚ ਧੀ ਭੈਣ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਵਿਆਹ। ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਐਸ ਘਰ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ, ਨਾਲ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਧਰ ਵਿਆਹ ਵਾ। ਅੱਗੇ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਪੁੱਤ ਹੁਣ। ਹਾਂ, ਅੱਛਾ ਮਾਂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਹਕੂਮਤੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗੈਰ ਹਕੂਮਤੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਤਾਮਨ, ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਨਾ ਪੁੱਤ ਨਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਟਕਾ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਗਲੀਆਂ ਮਹੱਲਿਆਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ 13 ਬਾਲੋਂ ਲੱਗੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਆਟੇ ਦਾ ਤੌੜਾ ਕਿਸੇ ਔਂਤਰੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੁੱਗੀਆਂ ਹੀ ਦੇਖਦੀਆਂ, ਝੁੱਗੀਆਂ ਲੋਕ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਉੱਦਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗਲੀ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਮਾੜਾ ਗਰੀਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ। ਅੱਛਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਝੁੱਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਸਫੇਦਪੋਸ਼ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ? ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ, ਅਸੀਂ ਝੁੱਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਫੇਦਪੋਸ਼ ਲੋਕ ਹਾਂ। ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਾਹੌਰ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਾ ਜੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਧਿਆਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਵਾਮ ਦਾ, ਮੁਖੱਈਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਧਿਆਨ ਝੁੱਗੀਆਂ 'ਤੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਗਰੀਬ ਝੁੱਗੀਆਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਆਮ ਕੱਚੀਆਂ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਛੋਟਿਆਂ ਮਹੱਲਿਆਂ 'ਚ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਝੁੱਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੁੱਤ ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਨਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਝੁੱਗੀਆਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਝੁੱਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਰੋਣਾ ਪਿੱਟਣਾ ਬਾਬਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਝੁੱਗੀਆਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰੋਣ ਪਿੱਟਣ ਦਾ ਵਾਹਵਾ ਵੱਲ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਕਰਨਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ ਤੋਂ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ, ਗਰੀਬ ਤਾਂ ਅਸਲ ਉਹ ਹੋਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਝੁੱਗੀਆਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਰੋ ਪਿੱਟ ਵਾਹਵਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਦੇਣ ਆਇਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਸ਼ਨ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੇਚਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਪੁੱਤ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਅਮਦਾਦ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਲੋਕ, ਉੱਥੇ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਲਫੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕ ਘੱਲਦੇ ਨੇ, ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਫੋਟੋਆਂ ਘੱਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਮਦਦ ਕਰਨੇ ਪਏ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਗੋਰੇ ਫਿਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪੈਸੇ ਘੱਲਦੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਗਰ 1 ਲੱਖ ਲਾਇਆ ਤੇ ਉਧਰੋਂ 10 ਲੱਖ ਆ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਲੋਕ
ਅਮਦਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਪਾਲਦੇ ਆ। ਤੇ ਅਸਲ ਗਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗਲੀਆਂ ਮਹੱਲੇ ਦਿੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਉੱਪੜਦੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੁਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਅਮਦਾਦ ਮਿਲੀ, ਕੋਈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੋਈ? ਪੁੱਤ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਲਾਂਗੇ 12,000? ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਪੁੱਤ? ਹੈ ਆ ਜਿਹੜਾ 12,000 ਵਾਲਾ ਸੀ ਨਾ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਡਾਇਆ ਹੋਇਆ ਗੱਲ 12,000 ਹਰ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਪੁੱਤ ਲੈਣ 'ਚ ਲੱਗ ਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਬੁੱਢੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜੇ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਆ ਹੀ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਗਈ ਹਾਂ ਤੇ ਬੱਤੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਾ ਮਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਆਉਣਾ, ਫਿਰ ਲੈਣਾ 'ਚ ਲੱਗੇ ਪੁੱਤ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ 12,000 ਹੈਲਪ ਮਿਲੀ, ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲਿਆ, ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਮੁਖੱਈਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਖਰ ਤੁਸੀਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਟੱਬਰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਫਿਰ ਪੁੱਤ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਤੇ ਫਿਰ ਪੁੱਤ ਅਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਮੈਂ, ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਆਊਗਾ ਮੈਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਸੇਜ ਕੋਈ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਦਦ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅਹਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਹੁਣ ਦੱਸਣਾ ਭਲਾ ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਅਹਿਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ? ਪੁੱਤ ਉਹ ਪੁੱਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਗੈਰ ਮੁਲਕੀ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, 1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਹੋ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਮਾਈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ 2, 2.5, 3 ਸਾਲ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗਏ ਹੋਏ ਨਾ, ਉਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਆ, ਤੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੈਰ ਮੁਲਕੀ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ? ਹਾਂ ਪੁੱਤ ਗਈ ਸਾਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ। ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕਿਸੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨੇਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮਰੇ ਤੇ ਘੱਲਿਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ, ਗਰੀਬ ਜਾਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਉਮਰਾ ਕਰਵਾਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਉਮਰਾ ਕੀਤਾ ਬੜਾ ਅਮੀਰ ਹੋਣਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਉਹਨੇ ਉਮਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਕਿੰਜ ਕੀਤਾ, ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਸਾਰੇ ਅਮੀਰ ਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੀ 13 ਬਾਲਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ 'ਚ ਬੈਠੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਕਿ ਤੂੰ ਉਮਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਂ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ, ਖਾਲਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਇਹ ਗੱਲ 100% ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੁਖੱਈਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੰਝ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਝੁੱਗੀਆਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਬਾਜ਼ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਐਸੇ ਵੇਖੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਅਮੀਰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰ ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਘਰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਰੋਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਲ ਦੀ ਝੁੱਗੀ 'ਚ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਾਤੀ। ਇਹ ਝੁੱਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇੰਨਾ ਕੁ ਰਾਸ਼ਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਟੋਰਾਂ ਤੇ ਸਸਤਾ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਗਦਾਕਾਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਵੀ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਝੁੱਗੀ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਮੁਖੱਈਰ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਆਪੇ ਹੈਲਪ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦਕਿ ਸਫੇਦਪੋਸ਼ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਗਲੀਆਂ ਮਹੱਲਿਆਂ 'ਚ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਦ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਸੇ ਹਾਲਾਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਰੇ, ਇਹਨਾਂ 4 ਦਿਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 4 ਮਾਹ ਦਾ 5 ਮਾਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਇਹ ਕਿੱਡਾ ਔਖਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਗੁਜ਼ਰਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਕਾਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅਖਰਾਜਾਤ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਜਿਹਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੇ ਮਕਾਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਦਕਿ ਐਸਾ ਆਦਮੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮੰਗਣ ਲੱਗਿਆ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੰਗਣ ਲੱਗਿਆ ਕੋਈ ਆਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਕੇ ਹੱਥ ਫੈਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਪਾ ਕੇ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾ ਕੇ, ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾ ਕੇ, ਇਹ ਮੌਲਾ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਜ਼ਹਬੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਖੁਦ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਲੋਕ ਝੁੱਗੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਤਬਕਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਈ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਲਫੀ ਡੋਨਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਣਾ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਫੋਟੋ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕ ਭੇਜਣਾ ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵਾਕਈ ਯਾਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਝੁੱਗੀਆਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਗਰੀਬ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਅਗਰ ਝੁੱਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਧਰੋਂ 10 ਲੱਖ ਖਾਣ ਦੀ ਤਵੱਕਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਤੇ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤੇ ਇਹ ਝੁੱਗੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜਦਕਿ ਅਸਲ ਹੱਕਦਾਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਹੱਲਿਆਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਸਭ ਦੋਸਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਲ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਹੈਲਪ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਉਮਰੇ ਤੇ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖੁਦਾ ਖੌਫੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੀ ਕਿਵੇਂ ਗਰੰਟੀ ਹੋਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਉਹ ਉਮਰਾ ਕਰਨੀ ਗਿਆ ਉਹ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ 12,000 ਰੁਪਇਆ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਕੈਸੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਆਈਡੀਆ ਲਾ ਲਿਆ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਹੋ, ਅੱਛਾ ਖਾਸਾ ਅਮੀਰ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਉਮਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਤਾਂ ਕਰੋ ਉਹਨੇ ਉਮਰਾ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹਦੇ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਾਈ ਜਾਣੇ ਕਿਹੜਾ ਅਮੀਰ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਹਦੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 12,000 ਲੈਂਦੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅੱਛੇ ਖਾਸੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਲੋਕ ਨੇ।
तो गवर्नमेंट ने जी अपनी कसौटी रखी है, अपना स्केल रखा है चैक करने का भी किस तरह अमीर गरीब चैक किस तरह करना है। तो अच्छे खासे खाते पीते घर के लोगों ने 12-12 हज़ार रुपया मिले है। तो ऐसे वो गरीब लोग जिन्हें किसी वजह तो कभी अकाउंट खुलवाना उन्होंने मजबूरी बन गई, या किसी वजह तो किसी गरीब ने उन्होंने उमरा कराता, किसी अमीर आदमी ने खुदा खौफी करके, तो उन्होंने पैसे इसलिए नहीं मिले कि उन्होंने उमरा किया है, वो पाकिस्तान तो बाहर जा चुके हैं। तो अपनी इस पॉलिसी से भी गवर्नमेंट अपनी करे नज़रसानी करे। तो मुखैर लोग भी जोड़े ने गली महल्ले चलो बढ़ के आप लभ्या करो कि केड़ा बंदा माड़ा है तो केड़ा तगड़ा है। सिर्फ झुग्गियां वाले पासे फोकस ना रखो। ये झुग्गियां वाले लोग किसी भी सूरत च गरीब नहीं, मे भी उन्होंने को तुहाडे नालों भी ज़्यादा पैसे होण। ये मेरी इस गल दे नाल मैं प्रोग्राम का इख्तिताम करना। तो मैंने उम्मीद है कि तुहानूं मेरी गलबात पसंद आई होगी। अगर प्रोग्राम अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर कर दिओ, मेरे चैनल को सबसक्राइब करना ना भुलना। दुआवां च याद रखना। तुहाडा अपना दोस्त, तुहाडा होस्ट अमीन राजा। देखते रहो लाइव लाहौरिया TV।